Good morning, student. Myself, Dr. L. Manchu Bhargavi, Assistant Professor, Government First Grade College, Madagiri. In this session, we will be dealing about the significance of secondary market. Secondary market ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. The session number is 13 and semester 4 of BCom students of Tumkur University. Fourth semester of BCom students. And the subject commerce paper will be Indian financial system. So the topic is significance of secondary market. The objective of the learning to familiarize the students with the concept of significance of secondary market, and the session outcome would be the students will be able to understand the concept of significance of secondary market. So we'll just see the introduction part. Introduction is secondary markets is the market in which existing securities are bought and sold. Now already discussed ಮಾಡಿದಂಗೆ secondary market ಅಲ್ಲಿ existing securities ನ sale ಮಾಡೋದು purchase ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Existing securities are bought and sold on stock exchange with the help of brokers. Brokers ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ purchase ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Meaning the secondary market is the significant is the financial market in which previously issued financial instruments such as stock, bonds, options, futures are bought and sold. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So existing securities are bought and sold on stock exchange with the help of brokers. Brokers ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. An elaborate discussion has already been made. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. Secondary market is the financial market in which previously issued financial instruments are sold. The secondary market is a market for any goods or assets or alternative for an existing product or assets where the customer based is the second market. In a secondary market, for a variety of assets can vary from loans to stock. ಲೋನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ illiquid to very liquid. Secondary market is the financial market where previously issued securities and financial instrument ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, it is important that secondary market will be highly liquid. ಇನ್ನು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ BSE, NYSE ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ facilitates liquid markability for the outstanding equity and debt instruments. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. The major stock exchange are the most viable example of liquid secondary markets. Definition of secondary market. ಈಗ secondary market is the market in which securities are issued in the primary markets are traded by the market participants. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. They can sell in the secondary market that they had purchased earlier. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Already ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ to facilitate liquidity and marketability of the outstanding equity and debt instruments, again to contribute to economic growth through allocation of funds to the most efficient channel through the process of disinvestment to reinvestment. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ. Next, to prevent instant valuation of securities caused by changes in the environment, internal environment, within the organization because of the changes in the environment of the administration ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ security valuations will be keep on changing because of the internal management issues ಆಗಿರ್ಬೋದು, production issues ಆಗಿರ್ಬೋದು, technical issues ಆಗಿರ್ಬೋದು, whatever it may be. So ಈ ರೀತಿ to provide instant valuation of securities caused by changes in the internal environment. Such valuation facilitates the measurement of the cost of capital and the rate of return of the economic entities at the micro level. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ to ensure a measure of safety and fair dealing to protect investors' interest to induce companies to improve performance since the market price at stock exchange reflects the performance and this market price is readily available to investors. It ensures the safety of fair dealings. It ensures the safety of fair dealings and market price at stock exchange reflects the performance and this market price is readily available to the investors. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ the secondary market provides an efficient platform for office securities. For this management of the company, secondary equity market serves as a monitoring and controlling means by facilitating value enhancing control activities, enabling implementation of incentives based management contracts and aggregating information that guides management decision. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. And for the management of the company, secondary equity market serves as a monitoring and controlling means of facilitating value, enhancing activities, controlling activities, enabling implementation of incentives based management contracts. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. The significance of the secondary market lies in the fact that it provides liquidity to securities issued in the primary market. Price discovery is another function performed by the secondary market.
Price discovery. Price discovery function means based on the demand and supply of the securities in the market, the price will be discovered. And ಆ information ಕೂಡ ನಮಗೆ secondary market ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. Price discovery function performed by the secondary market, because of which it is possible to discover the value of a security from the quoted and traded transactions. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ the securities does not fulfill the requirements to have listed in the stock market exchange. It is a bilateral contract where two parties are involved, that is the investor and the dealer. ಈ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಾನಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಬಯರ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ. ಈ ಬಯರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. In a place where all transactions are completely responsible for being the intermediary that connects the buyer and seller. So ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ತರ, ಬಯರ್ಸ್ಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಇವರು ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು, ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಆಗ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Then we'll see what are the products which are traded in the secondary market. ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ what are the documents we can say which are traded in the secondary market. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ and they will receive whatever the dividends is available for them. Preferential shares ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, they will have priority over the dividend. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, sometimes the government also issues certain securities in order to form the capital for the economic development. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈ ಡೆಬಿಂಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. Even their maturity also will be fixed, and based on that they will be getting the interest on their debentures. So next you have bonds also are the products which are sold in the secondary market. So these all are the products which are sold in the secondary market. ಯಾವ್ಯಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ದ ಮನಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ sold in the secondary market. So thank you so much students for your cooperation. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ instruments whatever we have discussed, all the significance or the importance of secondary market, I want all of you to go through once. ಈ secondary market importance ಅಲ್ಲಿ especially liquidity and marketability ಅಂತ ಒಂದು, and it contribute economic growth, high allocation of resources ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ it provides instant valuation, securities ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. and it ensures measure of safety and fair dealing.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. And then secondary market provides efficient platform for trading of these securities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that's all. These are the importance or significance of secondary market. So ಈ secondary market ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we will see further. Thank you students. Thank you so much for your patience.